نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذو بآخرين رواه مسلم. बेशक दा कुरान हिदायत के दसमी लारी. उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल कि अल्लाह ताला पदी किताब बन अक़वाम उचतई और अल्लाह पदी किताब बन अक़वाम गुरजई. दा हदीस इमाम मुस्लिम नकल करे. इज्जतमंदो कुरान मजीद आगा किताब दे चिदा इंसान जोड़े मुआशरा जोड़े. खुदा खबरम याद साथई हर अगशे कुरान मजीद अखपल बरकत दी. दा बरकत दा से दे चिदी की दचा से इख्तियार नहीं, दा भी इख्तियार दुनिया तरजी. लेकिन कुरान मजीद चिकल इंसान जोड़े न दागे द पारा बयानून के बकारी बरना का कुरान मजीद न द कुरान मजीद तिलावत न द कुरान मजीद दम न द कुरान मजीद पसीनी पुन मिवल और न द कुरान मजीद न तावीज़ जोड़वन. द इंसान न जोड़े, द इंसान द जोड़वलु द पारा नो इंसान चिकल कुरान मजीद बयान इंसान ती जोड़ई. दा खबर याद साथई नबी अलैहि सलाम चिकल सहाबो तो कुरान बयानवलो न दागे ने कामिल इंसानान जोड़ गला. बयानउन के सो को नबी अलैहि सलाम हो संग च कुरान नाजिल शो नाग शांति बयानो कपरस का बयानउन के कुरान मजीद की तहरीब की और दावली उरजी न चिदैन आगा कुरान मजीद पदी और नजरिया बानी पेश की ची यो जुज द कुरान पेश की यो किस्म खलक जोड़ई यो ग्रुप जोड़ई ना कुरान गर इस्लाम की सही बुखारी खत्म शी अजीबा गुंदिकारी दावल नहीं न मला अमाल बिनियात न बुखारी शुरू शी और करीमतानी हबीबतानी तो रसीगी. लेकिन जिकला देर मदरसे न उजी देर तासुब गुड़े देखल मदरसे न उजी दे बुखारी बानी जिकम एतराज कई जरा बुखारी सरवरानी नाजिबो को दिकार दे कि बुखारी खुद हदीस किताब दे दा खुद नबी अलैहि सलाम हदीस थी कुरान मजीद दा अल्लाह कलाम दे 15 सरवे खुरजी जिकम दौर तफसीर शो साबत काल जिकम कुरान मजीद बयान शो सड़े थी जोड़ना शो वले थी जोड़ना शो बयानउन के ठीक न दे बयानउन के जिकला सही अलग की दा खबर याद साथई बाजी खलक को दाई और सोच ले रही वही दा हर चा खबर आ रही हर खबर आ रही खबर त्याखले और बदा परे दई दा हर चा न कुरान इज़्ज़त कोई ना दा खबर गलत है न बदा हर चा खबर आ रही न बदा हर चा खबरी तक वक्त दे न पहाड़ महफल के कहने और न बदा हर चा न कुरान में कुरान बदा का चानवेज पर कुरान पुएगी द कुरान पर मकसद पुएगी द कुरानी मकसद अवली बानी पुएगी कि ज़बरदन दासी इंसान जोड़ोम चागा मोतदिल मुसलमानी ज़बरदन दासी इंसान जोड़ोम चा मोतदिल मुसलमानी आगा मुसलमान तबिया काफिर ना होई. लेकिन सरंगी च नबी अलैहि सलाम अखफल सहाबा जोड़ करियो. अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाई अखफल शागिर्दान त खिताब की किताबुल एहतिसाम व सुन्ना मिशकात द इब्न मरदुवे पर रिवायत पानी सवई द सहाबा दरी सिफतुनो दा दरी सिफतुना दा पक कुरान पैदा करियो
قرآن ویونکې نبی علیہ السلام او قرآن ویونکې قرآن ټیک بیانو نو ټیک خلک یې جوړ کړه. اولنې صفت دا و جوور علم ورسره و اعمقها علما، جوور علم ورسره و، جوور معلومات ورسره نه و. یو جوور معلومات دی، یو جوور علم دی، دواړو منځ کې فرق دی. جوور معلومات دا خو د اخبار نویس سره ډیر دي، جوور معلومات خو د افسانه نگار سره ډیر دي، جوور معلومات خو نسیم حجازي سره ډیرو، جوور معلومات خو عنایت الله سره ډیرو. ناولې لیکلي دي، افسانې لیکلي دي، کتابونه چې کوم دي د قصو لیکلي دي چې په ثابت کتاب کې لس خبره ټیک او نورې غلطي. په ثابت ناول کې د تاریخ چې کوم دي نو 2 پاڼې صحیح وي او 200 پاڼې غلطي. افسانې د شوق ذوق ته پیدا کولو لپاره یا مشرقیات او مغربیات د اخبار وګوره کنه، کالم نگارانو سره معلومات زیاتی، د بوډاګانو سره معلومات زیاتی، دور سره کې قسم دې خبرې نه ختمېږي. لیکن علم د قرآن او د حدیث علم ته علم وي، د هغې تشریحاتو ته علم وي، د هغې وضاحتونو ته علم وي. یو علم دی، یو معلومات دي. صحابو سره د معلوماتو چې کوم دومره تعلق نه و، علم ورسره زیات، جوور علم ورسره. دویم نمبر ابرها قلوبا، زړونه پاک، پاک زړه د مسلمان کامیابی ده، پاک زړه د مولا کامیابی ده، پاک زړه د محتمیم کامیابی ده، پاک زړه د داعی کامیابی ده، پاک زړه د مجاهد کامیابی ده. ستا زړه پاک نه دی، د بل دین ته چې کوم بې دیني وی، د بل جهاد ته چې کوم دی نو سوی فساد وی، د بلې مدرسې ته چې کوم دی نو خالی او کنډر وی، د بل دین ته چې کوم دی ترجمې ته غلطه خبره کوي، دا هغه ټیک ترجمه کوي ته دا غلطه ده. نو زړه خو دې پاک نه دی. د دې نو ښه خبره دارې پیسې وګټه، ډېر مال وګټه، ډېر دولت وګټه، د علم د پاره زړه پاک پکار. او دریم نمبر تکلفات پکې نو، اقلها تکلفا، تکلفات پکې نو، تکلفات په خبرو کې، تکلفات په تقریر کې، تکلفات په تلاوت کې، تکلفات په جامو کې، تکلفات په خوراک کې، تکلفات په ناست پاسته کې، او تکلفات د نور خلقنا ځان له ممتاز لباس جوړول، دې ته تکلف وایي. ځان له ممتاز لباس جوړول. د نبی علیہ السلام د صحابه په لباس کې فرق نه و، ولې نبی علیہ السلام مولا نه و؟ تا د مولا لپاره ځان له لباس جوړ کړی او د امیر لپاره ځان له لباس جوړ کړی. اسلامي لباس جوړول پکار دی، اسلامي. دا خو د یهودو تقسیم دی چې د حبر د پاره ځان جامې پکار دی، او د راهب د پاره ځان جامې پکار دی، او د صوفي د پاره ځان جامې پکار دی، او د مجاهد د پاره ځان جامې پکار دی، او د عام خلقو بادشاهان د پاره ځان، او د عام خلقو د پاره ځان. اقلها تکلفا، تکلفات پکې نو. دا یو څو خبرې مې داسې وکړې نور تاسو ته کوم. دا زما ګیله ده، ډېره غټه ګیله ده چې یو سړی د انما الاعمال بالنیات نه بخاري شروع کړي او په کلمتان حبیبتان باندې ورسېږي او ډېره مدرسې نه فارغېږي او تعصب ګوډی. دا سورة فاتحه د بسم الله د بانه شروع کړي د ورناس د سینه پورې چې کوي دوره تفسیر وکړي او ډېره مدرسې نه وزیر تعصب ګوډی. نو قرآن خو پاکول کوي، حدیث خو پاکول کوي، قرآن خو په انسان کې عاجزي راولي، د انسان روحانیت راولي، په انسان کې صفائی راولي، د معاشرې لپاره فرد کامل جوړي، کامل مسلمان دی جوړي. عجیبه غوندې کار دی، ولې نه کوي؟ بیانون کې فرق دی. دا اولې ورځې نه چې کومه دی نه څه کوي، ورته تعصب بنیاد دی. لہذا الحمدللہ ستاسو دا مدرسه تعصب په بنیاد بنئ. دی به د اولې ورځې نه د اعتدال سبق ورکوي، دی به د اولې ورځې نه مسلمان ته مسلمان وي، خو قادیاني ته به قادیاني وي. دا نه چې مسلمان ته کافر وي او قادیاني ته مسلمان وي، مسلمان ته فاسق وي او فاسق ته چې کوم دی نو تابعدار وي، داعی ته چې کوم دی د یهودو ایجنټ وي او د یهودو ایجنټ ته داعی وي، مجاهد ته باغی وي او باغی ته مجاهد وي. نه نه، دا سبق قرآن نه ورکوي. لہذا قرآن او حدیث دا هغه صحابه او شان دي زندگی
داغ صحابو بشان دی امن، داغ صحابو بشان دی انسانان، داغ صحابو بشان دی سیرت، داغ صحابو بشان دی صورت، اسلامی صورت ورگئی. هغه خلکو ډېر په تکلیف سره دا قرآن او حدیث مونږ ته رسولي دي، ډېر په تکلیف سره. قرآن او حدیث دلته په اسانه نه دي رسېدلي. یو واري شعبي رحم الله، دا قول سفیان ثوری نم دی، یو حدیث یو کس ته بیان کو، هغه ورته وایي دا حدیث چې کوم دی ما 2 میاشتې په دې پسې سفر کړی دی او تعالی مې خیراتي درکو، ما پسې 2 میاشتې سفر کړی دی او تا ته مې خیراتي درکو. اصل خبر هم داره چې دا علم دا ډېر په تکلیف سره، دا قرآن او حدیث ډېر په تکلیف سره رسېږي. نن مونږ ته خیراتي میلاویږي، خیراتي. په دې وختي ورځو کې بډخیل ناخوا یو مدرسه را پاکي ختمو، بار بار سټیج سیکرټري لکه تاسو ته چې وایي ښه خبره ده، څه وکړو مجبوري ده. سټیج سیکرټري بار بار وایي ستاسو ډېر شکر گزار یم، ټکی هم غلط وایي، زه ستاسو مشکور یم. مشکور نه، شاکر یم. مشکور څه ته وایي؟ خو بار بار ورته دا خبره کوي زه شکر گزار یم، ستاسو شکر گزار یم ستاسو. ما ورته ویله چې دا خبره را پاسې دا خبره ته مه کوه، دوی دې ټول پاسې دا دې وایي زه ستاسو موږ ستاسو شکر گزار یو. اته څه وایي؟ تا والا محفل جوړ کو، تا والا مجلس جوړ کو، تا والا علما راوسته، تا والا ناتخوانان راوسته، اوس ورته دوام کې په آخر کې عبدالله مولا چې تاسو دعا کوي چې یا الله د دې حاجات شریعه پوره کړي، یا الله بیماری ختم کړي، یا الله دای ختم کړي، یا الله دای ختم کړي. په آخر کې ورته وایي زه ستاسو شکریہ ادا کوم. تاسو ټول پاسې وایي زه ستاسو شکریہ ادا کوم. او د شکریې د ادا کولو لپاره مختلفې طریقې دي. په زبان باندې شکریہ ادا کا، په جب باندې شکریہ ادا کا، او په فرض باندې شکریہ ادا کا. په زبان امرته وایا چې ستا ډېره ډېره شکریہ، ډېره ډېره مهرباني، تا مال یو محفل جوړ کو، تا مال یو مجلس جوړ کو، تا مال علما راوسته، تا مال نتخوانان راوسته، تا ما ته دین خبرې وکړې، ما ته د قرآن او حدیث را ورسو، او په آخر کې دوام وکړه. او هغه مجلس چې د برکاتو مجلس دی، چې برکات پکې ما تاسو ته خیراتي راځي، څوک خبر دی او کنه دی خبر، دا مجلس کې به برکات نازلېږي، هغه برکات هم نازلېږي. نو په خوله ورته وایي چې شکریہ. او د هغې نه بعد د مدرسې تعاون دا سوال نه دی. تېر شوي جمعه کې ما د خلکو ته چې رجب را روان دی، زبرګه میاشت را روان ده، ته به چې خلک سوال لري، سوال نه دی. دا په دې مسلمانانو باندې ټیکس دا فرض دی، دا به ورکوي. دا کار نبی علیہ السلام کړی دی، دا کار صحابو کړی دی، دا کار تابعینو کړی دی. اسلام په چندو باندې چلېدلی او په چندو به چلېږي. اسلام په چندو چلېدلی. نبی علیہ السلام په جماعت کې اعلان کړی دی، جهاد د پاره اعلان کړی دی، اصحاب صفو د پاره، طالبانو د پاره اعلان کړی دی، غریبانو د پاره اعلان کړی، د یتیمانو د پاره اعلان کړی. دا سوال نه دی، دا به ورکې. نو شکریہ ادا که په جب باندې چې دا خپل جب ته لاس وردن کا، که د 10 روپو وس دی 10 روپۍ ورکا، خو که د 100 روپو وس دی 100 روپۍ ورکا، که د 10 روپو وس دی 10 لک روپۍ ورکا. دا ذمه ده، دا فرایض دي، دا د زکات نه، دا فرایض نه بالاتر فرایض دي په شریعت کې، په اسلام کې دا به تورکې، دا به تا باندې ساتل دي. او دریم نمبر افراد ولا ورکا. زه وایم کنه دیندار چا خوښ دی، دعا هم خوښه ده، بیا د ښه ملا تقریر هم خوښ دی، لیکن د ښه ملا د جوړېدلو دپاره فرد ورکول خوښ نه دي. د ښه ملا د جوړېدلو دپاره ښه فرد ورکا، ښه زوی ورکا، ښه ذهین زوی ورکا. کله تا ذهین زوی ورکو، کله تا محنتي زوی ورکو، د هغه نه هغه بهترین عالم جوړ شي. دې له ښه فرد ورکا، ښه پیسې وله ورکا، ښه زبان استعمال کا د مخالفتونو په ځای باندې. دا فرایض دي، دا به ادا کې. تا دین دی په تکلیف ځکه را رسېدلی دی چې هغوی په محنت کړی دی، مونږ ته په میراث کې میلاو شي. مونږ به شکریہ ادا کوو د دې قسمه خلکو چې کوم خلک دین بیانوي، د دین دپاره مراکز جوړوي، د دین دپاره چې کوم دی په مختلفو طریقو باندې دین د خورولو یو مهم کوي، یو پرچار کوي. مونږ دا دین راغلی. ابو هريره رضی الله عنه البدایه والنهایه کې علامه ابن کثیر نقل کوي د ابو هريره رضی الله عنه واقعات. خلقو شکایت کو، صحیح بخاری حدیث هم ده، خلقو شکایت کو چې ابو هريره هغه خپل شکایت نقل کوي. وای خلق شکایت کوي
چې بس په هر ځای کې چې ګورې چې ابو هریره رضی الله عنه ابو هریره رضی الله عنه ابو هریره هر ځای کې ابو هریره رضی الله عنه. نو خپل شکایت داسې وکړو چې زه سرونو چې کوم دی نو هغوی څه کوله، هغوی زمینداري کوله او سرونو تجارت کو. دین له ټیم ورکړه خو زما مقدار نه ورکړه. دا مطلب نه چې دین له ټیم نه ورکړه، دین له علم له ټیم ورکړه خو زما مقدار نه ورکړه. زه خو یو ابو هریره یو می خېټه، یو ابو هریره رضی الله عنه یو می خېټه. خېټه مطلب دا یو دانه کجوره ورته ملاو شو، بس ما ذکر وشو. وس راشه خپل سبق زو طالب هم دیته وي چې طالب ته چې کومه تشه د خېټې د معمولی د لګي د ماتېدو سلګ غوندې شی ملاو شي، دی بیا خپل علم د څه شي متوجه شي. نو زه خو څوم یو خېټه یو ابو هریره رضی الله عنه دوی بنو زبوم. یو ور نبی علیہ السلام فرمایل څوک شته، ما شکایت هم کړی، اعتراض هم کړی، تکلیف په خپل بردا خود رسول الله ته یا رسول الله خبر را نه یریږي. خو لیکن یو ورځ نبی علیہ السلام فرمایل څوک شته چې زول ورکم علم صدر دی خور کی زما سری سم نور څوک نو زوما زما سره ور کوټه غوندې لنګ داګه د پلو مې د سوړا دي. او نبی علیہ السلام په هوا کې درې لپې دی پلو ته ورواچولې، ما دي سینې سره ونیولې، بس بیا زمان علم نه یریدو. 5210 روایت د یو انډي نه می نقل کړ. مهنت کو اوس مهنت کړه، تکلیف کړه، څومره زیات تکلیف برداشت کړه، خپل تکلیف بیانې. کله کله به د ولګي د لاس وګرځیدم، به هوش به بروتم. صحابه براله چا به له لیونه شه ده، چا ول دماغ باندې اثر شي، چا پیریان دی پی، چا ول په 60 کې اورک دی چې کله دا واوړي نو په سړی باندې بهوش راځي، نو چا په 60 را لپوندې خو دا او زبدن خپوي دما چې زه وګم زما په خېټه کې 2-3 ورځې نه سشته نه لګه تند او علم زده کو، دا علم موږ ته بده لګي تند باندې را رسول دي، په دې تکلیفات را رسول دي. او بیا فرمایي چې ټول صحابه سخیانو، خو جعفر رضی الله عنه ډېر سخیو. جعفر تیار رضی الله عنه چې په جنگي موت کې شهید شوی دی، دوه لاسونه دي کټ شوی دي، او بیا ورته د وفات وروسته د لقب ورکړل شوی دی تیار، چې هغه ته الله وزري ورکړی دی او لذي. وای جعفر تیار رضی الله عنه یو ځل موږ روان کړو، و چې کور ته سره لاړو نو کور ویلا واړه کورونه غونه کور ویل چې سشته کنه سو په طالبان میرا وسی نو کور نه جواب ملا شو چې سم نشتی. نو هغه ورته ویل چې هغه مشک چې کوم غوړي پکې پراته و اشته و چې اشته هغه مشک راواغسو چمړي او هغه داسې کټ کو، او چې کله کټ کو نو موږ ته سمجھ وس دا سټي په ګوته باندې نور ازم څه نشتی. هغه ته کېناستلو هغه هم سټو، ډېر تکلیف سره دا علم راغله. دا صحیح بخاری امام بخاری لیکل دی په 1400 کالو کې، ځکه د امام بخاری اورنه استاد احمد دی. احمد چې دا په 233 هجری کې دا یحیی دی، یحیی زوی د معین رحم الله دا په 233 هجری کې وفات شوی، او په 234 کې علی وفات شوی، په 241 کې امام احمد وفات شوی دی، او په 217 کې امام بخاری د بخاری لیکل شروع کړی دي. نو معلومه کې دا چې 1400 کالو کې دا کتاب لیکل دی. په 1400 کالو کې هغه ډېر سفرونه خپلويخ کاله کړی دي. په دې 40 سال کې 6 लाख روایت نقل کړي. خدای خبره یاد ساتي چې بعضی خلکو ذهن کې داري چې 6 लाख حدیث یاد کړي دي، نو په دې بخاری کې خو 9200 صدبر حدیث دي، 9022 حدیث دي د تکرار سره، معلقات او مسندات ټول. نو باقی حدیث چرته لاړه د امام بخاری نور کتابونه چرواله، که تاریخ صغیر رااله، که تاریخ کبیر رااله، که تاریخ اوسط رااله، دا ټول کتابونه چې راجمه کې جز د فاتحه رااله او که جز بلاله رفلیدین رااله، دا ټول روایت خودم رنه دا خود 10000 تم نه رسیږي، 12000 ته 15000 ته ورسیږي. دا باقی 6 लाख حدیث څنګه یاد کړی؟ دا خبر یاد ساتي، ځان سره عزت کوي. 6 लाख حدیث دي نه دي چې ځان نه ځان دي، 6 लाख حدیث دي چې یو متن دی
دا یې په 13 سندونو باندې نقل کړی دی، دا یې په 35 سندونو نقل کړی دی، دا یې په 14 نقل کړی دی، په 60 نقل کړی دی. یاد ساتئ ټول احادیث چې را جمع کې ټول تقریبا 22,000 جوړیږي، لیکن سندونه سودی شپږ لکه. کمال اصل کې دار 1100 استادان دي، سندونه سدي شپږ لکه یو حدیث ته په بخاری کې نو اجي ته وګوره په 34 روایت سره نقل لې 34 استادان دي بګي. دا ډېر غټ کمال لې چې وسړی ته دا معلوم چې دا حدیث او د دې متن سره دا یو ټکی بګ لګ فرق راغلی دی یا مخکې یا وروسته شوی دی، دا مې دی استاد نه اورېدلی، دا مې دین دی، دا مې دین دی، دا مې دین دی. بیا په دې کې سند کې دا استادان ټول بدل دي، یا په دې کې ټول بدل دي، یا په دې کې ټول بدل دي. نو یو حدیث دې یاد کړل، شپږ لکه حدیث دې دي. دا څنګه چې شپږ لکه متون دي، شپږ لکه متون نه دي. انما الاعمال بالنیات په 17 روایت سره نقل کړل دي، په 17 روایت سره انما الاعمال بالنیات 17 استادان سره دا بدلی. لیکن داغه جون تاسو ته معلوم دی څومره سخت جون دی. یو ځل اصفهان ته لاړ، چې کله دې اصفهان ته ورسېدو نو نظر ختم شو، نظر. او چې کله نظر ختم شو نو الته یو ماهر دی، یو طبيب دی، د هر زمانه مطابق چې دی نو خلک د بیماری د معلومات لپاره څه ایجاد کوي، نبض د معلومي. لکه نن سبا په الټراساوند او په ټیسټونو باندې په ایم آر آی باندې په دې معلومي. په هغه زمانه کې چې کومه ماهر عیسائی طبيبانو نو هغوی د دې مرض د معلومولو لپاره یو شی ایجاد کړی، هغه د قاروره ویله. قاروره بند شیشې ته وایي، بند شیشې ته. هغه به د انسان په دې ترخ کې کېښودله، څه ساعت بعد چې کله راوایسته نو د انسان د ګرمۍ په وجه باندې دننه پای کې تپ راغلی و. هغې تپ ته به داسې وکتل، کله چې هغه تپ ته به وکتل نو هغه تپ نه به بیماري معلوموله. نو د امام بخاري ورسره خواله تلی نه دی، خو د هغه قاروره چې کله هغه طبیب له لاړه، عیسائی طبیب له، او هغه وکتله نو هغه ورته ویلی چې را دا سړی دله ډېر وخت نه چې کومه ترکاري نه ده خوړلې، دا د سترګو نظر چې ختم شوی دی، دا ځکه ختم شوی دی چې دله ډېر وخت نه ترکاري نه ده خوړلې. نو چې کله امام بخاري نه تپوس وکړل چې ډېر وخت نه چې ما ترکاري نه ده خوړلې، څه خورم؟ پانی خورم، په لاره باندې روان یم، سره ته میلاو شي دا وخورم، لیکن ترکاري ټیم راته نه میلاویږي. نو هغه ورته وویل چې ته به ترکاري خامخا خورې، غوښه به خورې، غوړي به خورې، شهد به خورې، دا شیزونه به خورې، که نه ته به ختم شي. نو هغه ورته ویل چې ته اوس علاج وکړه بیا به ګورو. نو هغه وله علاج وکړو، یو بوټی دی د هغې تخم دی، هغې وله وټکو او هغه ګلې ختمي ورته وایي. ګلې ختمي څه ته وایي؟ نو ګلې ختمي د اکثرو علماو رایې دا ده چې ځنګلي پنیرک چې دی، پنیرک د دې د تخم ته وایي. ځنګلي پنیرک تخم دا ډېر یخ دی، دا یې وله وټکو، پر سر باندې وله څه کو پورې کو، په سر یې وله وتړو، بس څه بعد چې کوم نظر څه شو دا ټیک شو. او چې کله نظر ټیک شو نو ورته وایي چې ته بس کم سے کم سرکه خو استعمالوه که نه، یو نوڼۍ سرکه چې کوې دا خو کوه. نو هغه ورته وویله چې علم چې کومه دی دا نه حاصلېږي براحت الجسم، یو طرف ته راحت غواړي او بل طرف ته علم غواړي، دا څومره ډېر ګران کار دی، دا ته نشم کولی. ویل چې کم سے کم په 24 غنټو کې یو ځل یو نوڼۍ دو نوڼۍ د سرکې سره کوه. دومره تکلیف سره رسېدلی دی، داسې په اسانه نه دی رسېدلی. لیکن نن زموږ سره قدر نشته دی. قدر زر زرگر شناست، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل شناست، قدر عنبر عنبری. چا چې محنت کړی، چا چې تکلیف برداشت کړی، قدر یې د هغه سره. ما په خوارو زارو مکتوب کړی و، څوک ظالمان به دي په پیازو خرڅوي. یو سړی دا کتاب ولیکي که یو ملا کتاب لیکلی و، زامن یې نه اهله و. نو بله ورځ هغه کتاب په آخر سر کې دا ټپه لیکلې وه چې ما په خوارو زارو مکتوب کړی، څوک ظالمان به دي په پیازو خرڅوي. او اتفاقي طور باندې هغه شانتي چلو شو چې مور ورته ویله چې پیاز راوړه، پیاز خو نشته دی، و دا کتاب یې هغه دکاندار باندې خرڅ کړه. خو چې کله هغه کتاب راوړو نو اصولي طور باندې خلک کتاب ګوري، څوک څه نه څه تعلیم یې کړی، د کتاب اول سر ګوري، مصنف او آخر سره ګوري چې کوم ځای کې چاپ ته چا لیکلی دی. چې آخر سره راوړم په هغې دا لیکلو چې ما په خوارو زارو مکتوب کړي او څوک ظالمان به دي په پیازو خرڅوي. په خوارو زارو باندې چې کوم دی قرآن او حدیث مونږ ته را رسېدلی دی، لیکن نن ډېر په اسانه ضایع کېږي.
ډېر په اسانه ولي. نن د قرآن مجید سره حقیقي مینه نشته. دې مجلسونو کې دا څومره خلک ناست دي، دا خو 60,000 او 45,000 او 50,000 آبادي را په 50 او 60,000 آبادي کې 2,000 کسان او 3,000 کسان څه شی دی، یا 1000 کسان او 1500 کسان څه شی دی. اصل خبره دار چې حقیقي مینه نشته د قرآن او حدیث سره. حقیقي مینه نشته، د فضایل سره مینه ده، د برکات سره مینه شته، لیکن د حقیقي قرآن سره مینه نشته، د حقیقي علم سره مینه نشته، حقیقي مدرسو سره مینه نشته. لکه سره تاره مولانا صاحب خبره اوره کنه چې یو طرف ته یو بچی په سر باندې 50,000 روپۍ فیس چې کوم ده نو دا قبلي اخلي، لیکن بل طرف ته 100 روپۍ ورکړي. دا ته سوال ښکاری، دا د مدرسو د خلکو د سوالګری ښکاری، دا مدرسې او تر سوال چې کوم دین مرکزونه ښکاری. حال دار تقوی دار دین مرکزی دي، دا خو د اسلام مرکزی دي. مولانا صاحب درته ویل کنه نزیاتی له حاصل استاد پر رضاکارانه تور باندې کار کوي. واقعي واحد اداري دادی د دې په پاکستان بوج نشته، واحد اداري داري د دې په ګورنمنت باندې بوج نشته، د دې د تربيت بوج نشته، د دې پیسو بوج نشته. څول ور کوي ډېر معمولی څه شی ور کوي، هغه زکات ته دا اوقاف نور کوي. دا خو شکر دی چې دا خلک دي مدرسې جوړي، زیاتې دي شي پیسې دي پکې نه وي او زیاتې دي شي. نیت خالص ساتي، د بلې مدرسې د غورځولو کوشش نه کوي، د صحیح سړي جوړولو کوشش کوي، د انسان د جوړولو کوشش کوي، د مسلمان د جوړولو کوشش کوي، د معاشرې جوړولو کوشش کوي. خبره چې نور هم زیاتې شي دا مونږ تر اړسې ډېر تکلیف وایي. ناغه زمان نظر ختم شو، در په در داسې ګرځېدو او د دین په خاطر باندې دومره قرباني کړې. د انوار الباری، امداد الباری، فضل الباری، شبیر احمد عثماني رحم الله نقل کوي. بهواله ابن حجر والله عالم ابن حجر کې خنشتره علما غټتي، زه بار بار دایم چې وی بده مسله په بل کتاب کې به کتلی، کله کله یو سړي بل کتاب کې کتلی حواله هغه ور کې په بل کتاب باندې وی هغه مسله. شبیر احمد عثماني رحم الله، امداد الباری، انوار الباری هغه نقل کوي چې د دین په خاطر او د حفاظت حدیث په خاطر باندې امام بخاری قربانی څنګه ور کړی دا غریب نو وردا خبره بیا څه دا غم ماهانه 5,000 دینار 5,000 دینار ماهانه آمدنو ګټه. خو یو ځله خندل شاګردان ته وایي ولکه داسې مالدار تاسو لیدل دي چې هغه صاحب نصاب دی خو څور څه نشته، نو هغه خندل چې دا څوک دی، نو هغه ورته ویل چې هغه زه یم، زه صاحب نصاب یم. 5,000 دینار چې کوم دی نو ماته ماهانه ګټه کېږي، لیکن زما سره چې کوم دی په 5,000 روپو کې څه نه. ولې هغه د یتیمانو دپاره، د دې کونډو دپاره، د دې مسکینانو دپاره، د دې غریبانو دپاره کول چې چېرته چا په در کې ونه درېږي. یو ځل سره پیسې ور سره دي، هغه ملاو شوي د خپل کاروبار پیسې دي 1,000 درهم یا دینار، په کشتۍ کې ناست دی او روان دی. ناګهانه یو سړی ول راغی ډېر په ښایسته انداز ورسره میلاو شو، ورته وایي چېرې تر کوم ځای کې دی، خو د خپل ځان نه ښایي، ځکه د نیکانو خلقو په وجود کې څه نښې نه وي. یو اسلام دی، د اسلام مطابق ډانچه جوړول د هر مسلمان کار دی، دا نه چې ګیره د ملا کار دی. سپینې جامې چې کوم دی مستحب دی، د ملا دی پیزان مړ کې. ټوپۍ به مسلمان په سره نه، ټوپۍ به ملا په سره، پټکې به چې کوم دی عبدالله مولا صاحب په سره، ته به نه په سره. دا د جامو د لباس د امتیازات خو چې کوم دی یهودو جوړ کړي دي. اسلامي ډانچه جوړول، اسلامي ډانچه جوړول د مسلمان د پاره چې کوم ډانچه نبی عليه السلام پیش کړی، د مولا د پاره پیش کړی، د تبلیغي د پاره پیش کړی، د مجاهد د پاره پیش کړی، د بزرګ د پاره پیش کړی، د پیر د پاره پیش کړی، د ملنګ د پاره پیش کړی ده، او د خان او ملک د پاره د خونزاده صرف د پاره پیش کړی ده. دې نه دی ویل چې زما د پاره شي، د مالدار د پاره پیش کړی، غریب د پاره پیش کړل. ډانچه به اسلامي جوړو، زندگی به د اسلام د قانون مطابق تیرو. تقوا اندرونی شه ده، التقوا ها هو یشیر الی صدره، اندرون کې څه دي د دې پته نه لګي، د دې پته بچا ته لګي، پروردگار ته لګي. دا یو خبره ده، حب القلب یظهر بالید.
د زړه صفایي چې کومه په دې جبه ښکاره کېږي، د زړه صفایي په دې اعمالو ښکاره کېږي، د زړه صفایي د انسان په دې سیرت کې ښکاره کېږي، د انسان په دې صورت کې ښکاره کېږي، د ده په معاملاتو کې ښکاره کېږي، د ده په سیاستو کې ښکاره کېږي چې د اندرون ګندره د بیرون بسوي دا به ګندي. اگر که ظاهر ډېر برابر کړی دی خلکو ته، خدای ریاکار دی. نو هغه وله راغی ورته وایي چې را پیسو میسو ته پوښتې کوي، معلوماتو څو چې د سره 1000 دینار ورسره دي. چې کله شپه تېره شوه سهار وختي دغه سړي چغه وایي سره زمانه چا 1000 دینار پټ کړي دي، اوس 1000 دینار چا سره په کشتۍ کې ورسره دي. امام بخاري سوچو کوي دا سړی خو بېګا زما خواله راغلی، زما خاله زما د روپو نه خبر شوی دی، هغه روپۍ راواغېستلې سمندر ته واچولې. کله چې د کشتۍ جانچ پړتال شروع شو، تالاشي شروع شو، نو امام بخاري ته راورسېد، چا څه خو روپۍ نه وې. امام بخاري سه یو کتل پاک سره خو څه نه و، دغه څه تش کاغذونه ورسره نو ورسره څه و، حدیث لیکل. دې سړي تپوس وکړ ستا سره بېګا روپۍ نه وې؟ ویل وې. وایي څه دې کړې؟ وایي سمندر ته لاړې، 1000 دینار دې سمندر ته واچولی چې ظالمه تا خو زما ټوله زندګي تباه کوله. که تا بېګا ما ته ویلې چې زما پیسې په کار دي ما له راکړه، نو ما خو ځان لاسې نه راغېستې، خو تاله به مې درکړ. خو که زما سره د 1000 روپۍ موندې شوې نو خلکو به ویله چې دا غل دی او د غل حدیث معتبر نه. نو بیا خو زه غل شوم، زما هغه لوی محنت دې په سین لا وکړو ظالمه، چې هغه ته پته ولګېده چې دا امام بخاري دی، باس په توبو معافو شو. یعنې ګوره دا خپل دیني د حدیث د حفاظت لپاره دومره لوی مال چې کله سمندر ته واچو، دا علم ته ډېر په تکلیف را رسېدلی دی. د دې قدر پکار دی، د دې عزت پکار دی. د دې قدر او عزت یوازې تلاوت نه دی، د دې قدر او عزت یوازې تبرک نه دی، د دې قدر او عزت یوازې دم نه دی، د دې قدر او عزت حقیقي دا دی چې دې له مونږ خپل ځان ورکو، خپل مال ورکو، خپل وخت ورکو، دا زده کړو. کله چې مونږ په دې باندې پوه شو د دې قانون قدر به راته میلاو شي، کله چې دې باندې مونږ پوه شو د دې قانون او د حکم عزت او قدر به راته پته ولګي، او چې کله د دې په مضمون باندې پوه شو، د دې په ترجمه باندې پوه شو، نو په معاشره کې د امن د راوستلو دپاره به خبره اسان شي. اوس مونږ په قرآن نه پوهېږو، خلک وایي د قرآن او د حدیث قانون پکار دی پکار دی پکار دی، چا یې زده کړی نه دی، هغه ته پته نشته، هغه د دې قدر نه خبر نه دی. نو چې قدر نه خبر نه دی، نفاذ نه به څه خبر شي، چې د قدر نه خبر نه دی، د امن نه به څه خبر شي، د دې د منځ خبر نه دی، د دې په ماحول کې د قانون د نافذ کېدو نه به څه خبر شي. هغه خلک دي خبرو څه ورسره. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې اعتراض شکایت دا دی چې نبی علیه السلام سره د صحابه به ټوله ورځ او ټوله شپه په دې مکه کې ناست وو، 14 کاله په دې پټه مدرسه خفیه مدرسه دار ارقم کې به سره ناست وو. څه به ویله؟ 14 کاله خو ډېر ټایم دی. پر 14 کاله کې صحابو خوبونه کم کول، بیداری زیاته وه. پر 14 کاله کې دې صحابو د نبی علیه السلام سره څه ویل؟ که څه ویلي دي صحابو نقل کړي ولې نه دي، او که څه نه دي ویلي نو غلي ناسو. نو علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي ټوله شپه ورځ به قرآن وایو، ټوله شپه ورځ به قرآن وایو، او چې څومره قرآن یاد کړی نو هغې ته مونږ ته نقل کړی. شپه ورځ به دې قرآن له ورکې، ناظرې له ورکې، تلاوت له ورکې، حفظ له ورکې، تجوید له ورکې، ترجمې له ورکې، وقت په ټول قرآن له ورکې، نو ټول علم به په تا پسې رامنډې وي. او که تا ټول علوم له چې کومه دی وقت ورکو، خو قرآن له دې وقت نه دی ورکړی، نو دا ټول عبثي ده. دا ټول علوم خو د قرآن تشریح ده. ته وایې په قرآن کې څه دي؟ په قرآن کې ډېرې خبرې دي. یو د قرآن چې کومه تش سرسري تلاوت او لفظي ترجمه کول دي، یو د قرآن مجید او دغه قانون د رسول الله د تشریح او د صحابه د تشریح مطابق بیانول دي. لکه اوس بیګا مونږه د سورۃ مائده 6 نمبر آیات شروع کړل، دا اوداسه 2 ټکي پکې ویل، ترجمه ټوله وکړه د آیات، لیکن ټکي پکې 2 ویل. ولی تسوي چې پدې کې اودس نشته ره، پدې کې اودس ته خو دې وضاحت چا کړه دین هغه وضاحت تلل شي تا وضاحت پېژ. لیکن په قرآن کې هر څه دي، ټول علوم دی پکې، ټول قانون دی پکې، لیکن او قانون دی هغه چا تشریح کړی دا، هغه تشریح د پیغمبر او د صحابه په طرز باندې سکه دا پکې، هغه وضاحت په خلکو ته په دې طرز باندې کې. البته ته قرآن یادېږي، قرآن ته ټایم ورکول پکار دي. تا یاد ساتئ دې محفل کې برکات شته ده. دا ټیک خبره ده چې په دې کې دعا هم قبلېږي،
امام دارمی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نقل کوي چې کله د قرآن ختم وشي مرفوعا نقل کوي د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه چې نبی علیہ السلام به کوم دا فرمایل چې کله قرآن ختم شي نو دعا کوي د وخت دعا قبليږي. ټیک خبره. انس رضی الله عنه به کله قرآن ختم او اهل عیال به رجم کول. ابو لبابا رضی الله عنه به کله قرآن ختم او خپل اهل عیال به رجم کول. امام مجاهد او سعید ابن جبیر رحم الله به کله قرآن ختم او خپل اهل عیال دوستان او محبوبان به رجم کول. دې مطلب دا شو چې یو نیک مجلس د قرآن د اختتام د یو نیک مجلس آخری پروګرام له څوک راغواړي نو ته پوه شه چې زما سره دې محتمم صاحب، زما سره دې ناظم صاحب، زما سره دې مرکز او دې مدرسې د نورو کارکونانو مینه ده، زما سره مینه ده. او دا یاد ساتئ وره سپي به غاپي او کاروان به رواني، سپي به غاپي کاروان به رواني. دین کار نه څوک بندولی شي نه چا بند کړی دی. د قرآن د حفاظت ذمہواری پروردگار اخیستلی ده. قرآن مجید دا محفوظ کتاب دی، د حفاظت ذمہواری پروردگار اخیستلی ده، تشریحات ذمہواری پروردگار اخیستلی ده. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خو لیکن زما استاد یې څه پکې رانشي. د کربوړي په پوکي باندې د ابراهیم علیه السلام ور نه زیات شوی دی نه کم شوی دی، لیکن خپل بدنیتی ښکاره کړې ده، خپل بدنیتی ښکاره کړې ده. لہذا زمونږ په دې انکار باندې او زمونږ په بغاوت باندې د الله تعالی دین ته نقصان نه رسېږي، د بل نه به واخلي. تر دې پورې چې نبی علیه السلام فرمایي چې د دین حفاظت الله تعالی فاسق فاجر نه اخلي. لکه تاسو کله کله کتلی کنه شیخ الهند محمود الحسن رحم الله فرمایله چې هغه د عوام چې دي کنه دا ور په دین باندې قرباني کله کله ور کوي، او چې کله د قرآن او د حدیث یا د الله او رسول په شان کې څو ګستاخی وکړي د ټولو مخکې منډي وي سره دین هغه سم چرسي. ولی ذکر دین حفاظت الله تعالی د فاسق فاجر نه ماخلي. په توهین رسالت کې رسول الله په شان باندې به دې سړی را پاسي چې عقیده په لحاظ سره هم کمزور وي، د عمل په لحاظ سره هم کمزور وي، لیکن یو د براپاس یو سړی مقابله ته بوي. تاسو څنګه پیغمبر ته دا ویل؟ ولی ځکه چې الله تعالی د دین حفاظت دا بر یو فاسق فاجر نه اخلي. خو ته پاتې شو، زه پاتې شم، زما واستانه به چې کاروان اخلي نو ولی ځان چې کوم دین خرابو وخت روان دي، ډېر په تیزی روان دي. تاسو پروس کال کتلو ډېر کسانو په دې محفل کې اوسه کال نشتی. په گاوند کې وامه کورونه می سوچ کو په خپل کلی باندې ورکوټي زور منډي باندې په دې می سوچ کو چې به یو کو سمانه بسر می دړ لاغه که پلان کې او پاتې پلان کې او پاتې پلان کې او پاتې تر ژوند دی. ها غټ غټ علماء او پاتې وي، قبرستان لور شي غټ غټ جهاد خلک او پاتې وي، غټ غټ مجاهدین او پاتې وي، بزرګان او پاتې وي، بشمار خلک د دنیا نه تللی روان دي. لیکن ما او تاج کوم نه مونږ مرګ وای مونږ مړیو. نن د دین کار نه کیږي، نن د دین کار وکم، نن د نیکی کار نه کیږي، نن نیکی کار وکم. دماغ پاکول پکار دی، نیت پاکول پکار دی، سوچ پاکول پکار دی، او د دې دینی مراکز او مساجد سره د زړه د اخلاص تعاون پکار. زړه مخه پکوا ستا پیسې غلطی نه لګي، کچا او خورم ستا ثواب شو، کچا او خورم ستا ثواب شو. یو سړی جمعه تراغه جمعه کې تاسو پاغه سره آپ منځو کو داغه منځوم نشو ستا ثواب شو. یو سړی تلاوت کو ځان د دنیا د کاروبار لپاره پاغه باندې کېناستلو داغه ثواب وشو یا ونه شو، د دنیا کار وشو یا ونه شو، ستا کار وشو، ستا کار نه خرابېږي. په دې وخت کې مدارس چې کوم دي نه د اسلام قلاګانې دي، د دې معاشرې لپاره د بهترین افراد ورکول ذرایع دي، مشینونه دي. اما کروز کې یو کس ویل زمونږ په طالبانو دور حدیث کې یو طالب کمزور و، نو هغه محتمم صاحب ماته ډېر کمزوره دی دا. ما ورته ویل جمعات امام ته جوړېږي مه خفه کېږه. مال بټو صاحب نه چا تپوس کړی و چې ته وایې چې د اتنانه نهمه پورې ټول پاس اپیل کوئ ما، نو مال هغه ورته په جواب کې ویل چې ما ته میټریکولیټ مزدور د انپړ مزدور نه ښه دی، میټریکولیټ مزدور د انپړ مزدور نه ښه دی، څنګه څه خو پوهېږي په سړي توب باندې. نو ما ورته ویل چې ګوره امامتي کولی شي، د جمعې تقریر کولی شي، طالبانو ته چې کومه ناظره ویلی شي، ماشومانو ته چې کومه تجوید کولی شي، ماشومانو ته لفظي ترجمه کولی شي، ته دا نه پوهېږي؟ دا پوهېږي که نه؟ دا پوره ټولو خلکو نه شیخان نه جوړېږي، نه ټولو خلکو نه مفتیان جوړېږي،
نه ټول خلکو نه چې کوم دي نو کټ کټ علما چې کوم دي هغه دي جوړيږي خو عالم به جوړ شي د معاشره خپرد به جوړ شي غلط فرد به نه جوړيږي نه په دې مدارسو کې چې هغه وخت هم ضایع کی نه ضایع کی خو چې وخت هم ضایع کی نو د معاشره خپر دي امامت صغرا کول شي او اذان ویل شي قامت کول شي امامتي کول شي خبر ته جوړیږي لہذا زموږ پیسې هم نه خرابېږي زموږ وخت هم نه خرابېږي دی له مال ورکوي هم ول زړه ورکوي هم ول بچي ورکوي هم سره مینه کوي هم د دې مراکز آبادولو کوشش کوي بس موږ به صحیح مسلمانان یو معاشره به ټیکي ماحول به ټیکي امن او امان به يهود او عیسایان مشرکان او کافران قادیانان او پرویزیان او د دجال مرګري او د کوزولو د ختمولو کوشش کوي موږ به دغه مقابله کوو دجال مقابله چې کوي صحیح مسلمان دي موږ به د دجالان مقابله کوو ومالین البلاغ